This is the story of Bidzina Ivanishvili, a man who represents the future of Georgia, a key Western ally in a strategic part of the world. Georgia is a small country. The population, the official population, is 4.5, 5 million. It's actually smaller than that. It is on the southern flank of the former Soviet Union. The capital, Tbilisi, is kind of at the, if you go straight north from Baghdad and due east from Istanbul. That gives you a sense of where Georgia is. It also gives you a sense of Georgia's import. It's at the nexus of the former Soviet Union, the Middle East. It's kind of on the periphery of both of these key areas. It also is an unusual country for the region in that it is a predominantly Christian country and a predominantly Muslim part of the world. The part of Russia on which it borders is a heavily Muslim part of Russia. And that I think forges part of the Georgian identity, that notion of being an outpost of Christianity, for good and for bad, frankly. It is also unusual in the former Soviet Union that it has a very strongly pro-Western orientation. რასაც დღეს ვაცნობიერებთ, რომ მე ვიყავი ღარიბ ოჯახში და ჩემი სოფელი იყო ძალიან ღარიბი, ამის წარმოდგენა მე არ მქონდა ბავშვობაში. მე ვთქვათ, 2 წლიდან თუ როგორც ფეხი ავიდგე, უმეტესი დრო ფეხში შველი დავრბოდი და სულაც არ მქონდა იმის განცდა, რომ მე ვიყავი ღარიბი ან ცუდი. მე თავისთავად თავისუფლად ვიზრდებოდი და ძალიან მეყვარდა ჩემი ბავშვობა. ჩვენი ოჯახი ნორმალური იყო, საშუალო გლეხად ცხოვრობდით და გავზარდე 5 შვილი. ამოვიდნენ ყველანი კარგები, 2 გოგო და 3 ბიჭი. From the age of 4, Bidzina was working by herding geese for his family. One of the best things that his family and village gave to him was the notion that hard work was expected in every phase of life. მე დაამთავრა საშუალო სკოლა, წავიდა თბილისში ჩაბარა უნივერსიტეტში. თანმუშაობდა და სასწავლობდა. ქარხანაში დამლაგებულად მოვეწყო მაშინ ყველაზე დაბალკვალიფიციური რაც იყო შრომა. ძალიან კარგად ვიცოდი ამ დროს პრაქტიკა მავდროულად, იმიტომ რომ ქარხანაში მუშაობდი. 3 წელიწადი საღამოს ვსწავლობდი, მე შემდგომი 3 წელიწადი გადავედი დღეზე. მაგრამ მუშაობისთვის თავი ადამიანებია, რამდენადაც ქარხნის საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობდი ჯერ ერთი და მე არავინ ჩემი დამხმარე არ იყო. შუალებს არ შეეძლო ქალაქში ჩემი შენობა, ქალაქში ცხოვრება ძვირი იყო. From trading goods to selling computers to founding one of the biggest banks in Russia, Bidzina Ivanishvili is a classic rags-to-riches story. But there is more to this story than a wealthy businessman. Bidzina wanted a family, to be married and to have children. To him, happiness and fulfillment is about family and taking care of the basic necessities of life. ჩვენი შეხვედრა ისე მოულოდნელად მოხდა. მე ვსწავლობდი დღის ფაკულტეტზე, უნივერსიტეტში, ბიოლოგიის ფაკულტეტზე. საღამოს დავდიოდი უცხოენათა ინსტიტუტში და იქ მოხდა ჩვენი შემთხვევით შეხვედრა. თავის ახლობელ სახლდა, უნდოდა ინგლისური ენის სწავლების კურსებზე მოეწყო და პირველი შეხვედრა იქ მოხდა. აღმოჩნდა, რომ ბევრი საერთო ნაცნობი გვყავდა, ბიძინა იცნობდა თურმე ჩემს მშობლებსაც. ჩვენ ჯვარი დავიწერეთ სვეტიცხოველში და 19 ოქტომბერს და აი მალე უკვე 21 წელი შეგვისრულდება ქორწინების. მინდოდა, რომ ბევრი შვილების დედა ყოფილიყავი. მართალია ბიძინას დედას ვერ ვაჯობე და 5 შვილი არ მყავს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მე ძალიან კარგი ბავშვები მყავს და ბედნიერი დედა ვარ. თუ მე ვერ მოვიყვან ისეთ მეუღლეს და არ მექნება ისეთი ოჯახი, რომელზეც მე ვოცნებობ, ჩავთვლი რომ ნახევრად მიცხოვრია. Mr. Ivanishvili's philanthropy has taken on a different, it's not just philanthropy, it's taken on different forms. On the one hand, there is the kind of support for individuals, whether it's help, artists, teachers in his region, things like that, which are very personal, helping people who are in need of help at some point. But also, a big part of the state-building equation in Georgia, or a significant part, has been Mr. Ivanishvili's contributions. So things like providing budget items, just money to the Georgian budget, things like providing shoes for people in the military, helping with infrastructure. That speaks to a role that he's played in rebuilding the Georgian state. ადამიანს როდესაც უკეთებ, თუ ეხმარები, არ შეიძლება ის დაამადლო და წამოაძახო. მაქსიმალურად უნდა მოახერხო, რომ ისე დაეხმარო, რომ ის მისთვის არ იყოს განსაცდელი. ძალიან იმაშება მოქმედოს იმაზე, რომ როცა არაფერი აქ არავის რა ჰქონა, არაფერი არ ჰქონა და მიტომ დააჭრიალა და მიტომ მე ვეხმარა ყველას, რა მირას ეთყო და იმას არიქა. მე მეხმარე და მამეცი და გამიკეთო. არავინ. Now one of the wealthiest men in the world, Bidzina Ivanishvili didn't move to London and buy a soccer team. He moved back with his family to his home village in Georgia. He had hoped to spend his time and money helping his village and country as a private philanthropist. What brought him into politics, I think, is a sense of duty, a sense that
Georgia needed help, the governance was going in the wrong direction, and that only somebody with his financial resources, his degree of commitment, and his kind of work ethic could fight against that. პირველივე დღიდან გაცნობიერებული ქონდა, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმით ბიძინა დიდი საფრთხის ქვეშ აგდებდა თავის სიცოცხლეს, ჩვენ მომავალს და საერთოდ იმ ყოფას, რომელშიც ცხოვრობდით, მაგრამ ეს მე ერთხელ უკვე ვთქვი და გავიმეორებ, რომ ჩვენი ეს გადაწყვეტილება გამომდინარეობს ვალდებულების ცნობიდან. ჩვენ ვალდებული ვიყავით გაგვეკეთებინა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის ის, ვისი გაკვეთებაც შეგვეძლო და მოვლენები აჩვენებს, რომ ბიძინა მართლაც რომ ღირსეული აღმოჩნდა, გაეღვიძებინა, ასე ვთქვათ, იმედგაცრუებული და მიძინებული ხალხი. ასეთი გახდა ჩვენი ბიძინა, მაგრამ სათავეში ჩემს სიცოცხლეში სულ იმას ვხვერწები, ღმერთს რომ მოვიდეს ეგი და რანაირი გახდეს ჩვენი სოფელი კი არა, საქართველო. საქართველო რაფერი გახდება, მე დაინახოს თუ ყველა. რომ აისი სათავეში, ესე იქნება ყველა, ეს ვიცი ასე მე ამ ხნისგან. ძალიან კარგია და ახალგაზრდებს ეშველება და ახალგაზრდები იქნებიან კაი დროში. აი როგორცაც ხედავთ თქვენ, როგორც გამოდის ხალხს, როგორც ხვდება, რომ ისეთივეა სახლში, ძალიან ბუნებრივი და მართალი ადამიანია. რასაც ამბობს აკეთებს. ამიტომ ქართულ ხალხს შეიძლება კონდეს იმის იმედი, რომ რასაც ბიძინა პირდება, აუცილებლად შეასრულებს. ხვერწები უპარს რომ ღმერთმა გაამარჯვებიოს, უპარს ხვერწები სასწაულის თუ. After all the success Bidzina Ivanishvili has had in business, it turns out his most important treasures are his family and his country. This is why he could not leave, and this is why he could no longer stay quiet. This man is, by his blood, heart, and flesh, a true Georgian who loves his fellow countrymen. He will not give up on his people.